Okay, very good morning, students. Today we are going to see the remaining portion of the Unit 2. In the last class, we discussed about the fundamental theorem of homomorphism and some other theorem on simple group and so on. And today's we are going to see about the extension of fundamental theorem, we can say. So that is the extension theorem that is related to the fundamental theorem of homomorphism. So I will share the screen and I will continue to the portion. Okay, the next theorem, theorem 2.7.2. This is also very important theorem. So there are two parts. If part of the theorem is asked, it will be asked for the 5-mark questions. If entire thing is asked, it will be 10 mark. Okay. So there are two parts of the proof. That is why it is segregated into two parts. Okay. So the theorem, statement of the theorem, let phi be a homomorphism of G onto G bar with the kernel K, and let n bar be the normal subgroup of G bar. So in the fundamental theorem of homomorphism, we used K, that is kernel as a, what is that, subset, okay, G over quotient set. G quotient K அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம். பட் இங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா G quotient N and G bar quotient N bar and then so on. Okay, இங்கேயும் kernelம் வரும். Okay, so அப்போ வந்து we are going to use the N bar as a normal subgroup of G bar. Define N is equal to, ஸோ என் பார் வந்து இப்போ நம்ம அங்க லாஸ்டா ஒரு தியரம் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த எல் பார் அப்படின்றது ஜி பாரோட ஒரு சப்செட் சப் குரூப். அதனுடைய ப்ரீ இமேஜ் எல் அப்படின்னு சொன்னா அதை நாம சப் குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. எல் இல்ல ஹெச் பார் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். சிமிலர் டு தட் இங்க என் பார் அப்படிங்கிறது நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி பார். நவ் வி ஆர் டிஃபைனிங் என் ஆஸ் வாட், செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் phi of x belongs to n bar. So phi of x oda pre-images oda set தான் என்னது n. n could be what, normal subgroup of g. Okay, அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, சரி, இப்போ திரும்ப நான் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்றேன். let phi be a homomorphism of g onto g bar with the kernel k and let n bar be the normal subgroup of g bar. Define n such that set of all x belongs to g such that phi of x belongs to n bar. Then G quotient n is isomorphic to G bar quotient n bar. Okay, so இங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபண்டமெண்டல் தியரத்துல G quotient K வந்து isomorphic to G bar ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். இங்க வந்து அடிஷனலா என்ன இருக்கு, G quotient K க்கு பதிலா n இருக்கு. That is isomorphic to what, isomorphic to G bar க்கு பதிலா G bar quotient n bar அப்படின்னு இருக்கு. Okay, and also we have to prove the one more result equivalently. That is G quotient n is isomorphic to G quotient K, okay, divides, okay, n quotient K. இந்த G quotient K மாதிரி இங்க இந்த G quotient K என்ன எப்படி எழுதியிருக்கிறோம், G quotient K, okay, quotient n quotient K அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிவைடட் பை, நம்ம இது டிவைடட் பை படிக்கிறது இல்லை, quotient படிக்கிறோம். ஓகே, G quotient K divided by what is that, n quotient K. Okay, அது வந்து quotient அப்படின்னு படிக்கணும். Okay, this is a statement of the theorem. Okay, now let us go to the proof. So first proofக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், we have to write all the things necessary for the proof. என்னென்ன தியரத்துல கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணணும். Okay, so we are going to repeat it now. If it is given that, so இது வந்து it is given that phi is a homomorphism of G onto G bar with the kernel K bar. இப்போ நாம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த K bar யூஸ் பண்ணிக்க போறோம். So we are going to mainly use, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபண்டமெண்டல் தியரத்துல G quotient K is isomorphic to G bar ன்னு சொன்னோம். இப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, see the diagram, இந்த டயக்ராம் பார்க்கலாம். So G and G bar is connected by the homomorphism phi and we are going to define another mapping. நாம எப்படி அங்க டிஃபைன் பண்ணோமோ அதே போல இங்க என்ன செய்ய போறோம்னா G bar quotient n bar ன்ற ஒரு செட், quotient செட், அதை டிஃபைன் பண்ணிட்டு, ஓகே, and then we are going to define a mapping theta. இதுவும் ஹோமோமார்பிசமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு then we are going to define what is that psi. Psi is a mapping from G to what is that, G quotient G bar quotient n bar. இந்த psi வந்து ஐசோமார்பிக் ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, நம்மளுடைய கான்செப்ட் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். கொஞ்சம் ரிவர்ஸா, முன்ன வந்து G to G quotient n ன்னு போட்டோம். இப்போ என்ன செய்யறோம், G bar to G bar quotient n bar ன்னு போடுறோம். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எலிமெண்ட்ஸை டிஃபைன் பண்ணோம். அப்போ G barல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், see here another diagram. Okay,
So G goes to G bar, that is phi of G ன்னு எழுதலாம். இந்த G bar quotient n barல எப்படி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா n bar G bar. ஓகே, நாம அங்க வந்து kg ன்னு எழுதணும் இல்லையா, இங்க வந்து we have to write it as what n bar G bar அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். n bar G bar வேற விதமா எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னா theta of G bar அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். ஏன்னா அது G barல இருந்து வந்த எலிமெண்ட்ஸ் தானே, under the mapping theta. Therefore n bar G bar is equal to what theta of G bar. This n bar G bar also can be written as what n bar of theta of G. Okay, theta of G bar. Okay, n bar of theta of G bar அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். அதாவது psi of G is equal to, okay, psi of G bar is equal to n bar into what is it phi of G. இந்த இடத்துல இது phi of G. ஓகே, அப்போ வந்து இந்த theta of G அப்படிங்கிறது இங்க இருக்க ஒரு எலிமெண்ட் G bar quotient n barல இருக்க எலிமெண்ட். ஓகே, இப்போ n bar G bar can be written as like this, and then psi of G. Okay, psi of G is written as what n bar theta of G bar தான் இது. ஓகே, இது கொஞ்சம் இப்படி மாத்தி எழுதிக்கலாம். Now coming to the definition. So இது diagrammatical explanations, right? So அப்போ what are all the given thing, அதை வந்து நாம என்ன செய்யணும் முதல்ல எழுத போறோம். ஓகே, so என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க. So what are all given? It is given that phi is a homomorphism of G onto G bar with the kernel K bar. N bar is a normal subgroup of G bar. Okay, and N is defined as set of all elements X belongs to G such that phi of X belongs to N bar. Okay, phi of X belongs to N bar இருந்தா X எல்லாம் G ல இருக்கும், அந்த கலெக்ஷனுக்கு பேர் N. N is a normal subgroup of G. Okay, இது பழைய ப்ரூஃப் படி நாமளே சொல்லிரோம். N is a normal subgroup of G and K is a subset of N. இது less than or equal to contain or equal to. அப்போ அந்த n வந்து எதற்கு ஈக்குவலா இருக்கும், k க்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா k is a subset of n ஆ இருக்கலாம். ரெண்டு சாய்ஸஸ் அப்படின்னு இருக்கு. And also we know that there is a homomorphism theta of G bar onto G bar quotient n bar defined by. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் ஹோமோமார்பிசத்தின் படி நம்ம அதில் எடுக்கும் பொழுதே வந்து ஜிக்கும் ஜி கோஷன்ட் கேக்கும் ஹோமோமார்பிசம் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும்னு சொல்லி எடுப்போம். ஓகே, அந்த கோஷன் செட்டுக்கும் ஒரிஜினல் செட்டுக்கும் கண்டிப்பா ஹோமோமார்பிசம் இருக்கும், அது தனி தியரத்திலேயே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். So there is a homomorphism theta of G bar onto G bar quotient n bar defined by theta of G bar goes to n bar into G bar. Okay, for every G bar belongs to G bar. அப்ப G barல இருக்க ஒரு எலிமெண்ட் எங்க வருது, G bar quotient n barல n bar G bar வருது. நம்ம கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல வரும். முன்ன வந்து என்ன செஞ்சோம், so we come this way இல்லையா, அது வந்து கிளாக் வைஸ் ஆட்டம் வந்தோம். இப்போ வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல முன்ன போனோம், இப்போ வந்து கிளாக் வைஸ்ல வரும். ஓகே, தட் இஸ் a difference. Now define the mapping. நம்ம வந்து முதல்ல G to G bar to n bar வந்து டிஃபைன் பண்ணி அது வந்து ஐசோமார்பிக் ப்ரூஃப் பண்ணா அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதை தான் இங்க செய்ய போறோம். ஓகே, so we are going to define the mapping psi such that G goes to G bar quotient n bar in the mapping. ஓகே, அப்ப psi of G, G ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், கேபிட்டல் G ல இருக்க ஸ்மால் g ஆ இருக்கும் இல்லையா. அப்ப psi of G, the image of the element G under the mapping psi of G is equal to what, G bar quotient n bar ல எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், n bar into phi of G ஆ இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம். n bar into G bar ஆ இருக்கும் அல்லது n bar into phi of G ஆ இருக்கும். ஓகே, phi of what is it, phi of G. So psi of G is equal to what, n bar into phi of G for all G belongs to G அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ நம்ம first let us prove that psi is onto. So to prove that anything is onto, we have to take any element in the codomain and we have to prove that the pre-image of that element is in the domain. Okay, so அப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போறோம், let n bar G bar be any element of G bar quotient n bar where G bar belongs to G bar. Okay, n bar G bar னு ஒரு எலிமெண்ட் G bar quotient n bar ல எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, சின்ஸ் இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். Phi is a homomorphism. What is a G to G bar is homomorphism. Homomorphism இருந்தாலே onto இருக்கும். There exists on an element G belongs to G such that, okay, phi of G is equal to G bar. அப்போ phi of G ல, அதாவது G barல கேபிட்டல் G barல ஸ்மால் G bar ஒரு எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா அப்போ Gன்ற எலிமெண்ட் இங்க G ல இருக்கும், ஹோமோமார்பிசம் அப்படிங்கிறதுனால, onto அப்படிங்கிறதுனால. அப்போ phi of G is equal to G bar னு வரும். ஓகே, now for G belongs to G, அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, ஓகே, ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இங்க இருக்க எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு என்ன செஞ்சிருக்கோம். So we have to prove that psi is onto. இப்படி வரதுக்கு பதிலா இந்த ரொட்டேஷன்ல what is it, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன்ல வரும். அப்ப n bar G bar னு எலிமெண்ட் G bar quotient n bar ல எடுத்தோம்னா
அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் என்ன இருக்குது, ஜி பார்ன்னு இருக்குது. ஜி பார் வந்து அண்டர் த மேப்பிங் 5 ஹோமோமார்பிசம் அப்படின்றதுனால ஆன்2 அப்படிங்கிறதுனால ஜின்ற எலிமெண்ட் ஒரு கேபிட்டல் ஜில இருக்கும். ஓகே, அப்ப ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வர்றதுனால that is for g belongs to g, psi of g is equal to n bar of phi of g. So ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றோம். that is psi of g is equal to n bar of g bar belongs to g bar quotient n bar. Therefore psi of g belongs to what, g bar quotient n bar. அப்போ நம்ம இனிஷியலா என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், g bar belongs to g bar ன்னு எடுத்தோம். அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு எலிமெண்ட் psi of g belongs to g bar quotient n bar நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது. Therefore psi is on2. Now we have to prove that what, psi is homomorphism for any AB belongs to G. அப்ப ரெண்டு எலிமெண்டோட product of the mapping is equal to what is that, mapping of the product அப்படின்னு சொன்னோம். product of the mapping is equal to mapping of the product ன்னு prove பண்ணணும். அப்ப psi of A into psi of B G bar quotient n barல ரெண்டு எலிமெண்ட் பெருக்கிறோம். அந்த psi of A ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னோம், G bar quotient n barல இருக்க எலிமெண்ட் n bar phi of A n bar phi of B ன்னு சொல்லி எழுதலாம். இந்த phi of A ங்கிறது A bar தானே, n bar G barன்ற மாதிரி தானே வருது, அது G barல இருந்து வந்தது. ஓகே, சோ அப்ப n bar phi of A n bar phi of B ன்னு எழுதலாம். சோ n bar is equal to, இப்ப n bar ரெண்டு இத வந்து டூ ரைட் கோசெட்ஸ், நம்ம இந்த n bar into phi of A ங்கிறது என்னது, ரைட் கோசெட்ஸ் தான். ஓகே, n bar of A into n bar of B is equal to n bar of AB. அது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரைட் கோசெட்ஸ் இஸ் எகைன் ரைட் கோசெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப இது எப்படி எழுதலாம், n bar of phi of A into phi of B. அந்த G quotient n bar n and G quotient k, G bar quotient n bar எல்லாமே set of all right cosets தான், அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ அப்போ n bar phi of A into phi of B, இது again homomorphism அப்படிங்கிறதுனால n bar of phi of AB ன்னு எழுதிடும். n bar into anything phi of AB இருந்ததுன்னா அது என்ன, அது psi of AB. அப்போ எப்படி எழுதிடலாம், therefore psi is a homomorphism of G onto G bar quotient n bar. Let us denote the kernel of psi B by T. ஓகே, இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ரூஃப் வந்து ஹோமோமார்பிசம் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 1-to-1 ப்ரூஃப் பண்ணணும். 1-to-1க்கு நம்ம இங்க புதுவிதமா நம்ம ப்ரூஃப் பண்றோம். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம், இந்த ப்ரீ இமேஜ் செட்டும் ஓகே அந்த கெர்னல் செட்டும் ஈக்குவலா இருக்குது. K is equal to what is it, அங்க என்னன்னு பார்த்தோம், L அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னா 1-to-1 இருக்கும்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணிடுறோம். ஓகே, அதுக்காக இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா Tன்ற ஒரு செட் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, T is a kernel of the psi. சைன்றது எதுக்கான மேப்பிங், G to G bar quotient n barக்கான மேப்பிங். அப்ப Tங்கிறது எங்க இருக்கும், Gல இருக்கும் இல்லையா. So hence psi is a homomorphism of G onto G bar quotient n bar. ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சது. Now let us denote the kernel of psi by T. நம்ம kernel of psi வந்து T ன்னு denote பண்றோம். To prove that n is equal to T ன்னு சொல்லி இப்ப நாம ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, அதுக்காக என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா T belongs to T ன்னு சொல்லி ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்க போறோம். Okay, T ல ஒரு element. Then we know that psi of T is equal to n bar. That is the identity element of G bar quotient n bar. n bar ங்கிறது என்னது, the identity n bar into E ன்ற இருக்க மாதிரி அர்த்தம் இது. It is the identity element of G bar quotient n bar. அப்ப psi of T is equal to, ஏன் சார் n bar போட்டீங்க, n bar into E bar வருதுன்னா Tன்றத நம்ம கெர்னல்னு சொல்லியிருக்கோம். கெர்னலோட இமேஜஸ்லாம் எங்க போகும், ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டுக்கு போகும். ஓகே, therefore psi of T is equal to n bar. By the definition of psi of T, ஏற்கனவே நம்ம இன்னொரு விதமா நம்ம psi of T எழுதலாம். என்னன்னு எழுதலாம், n bar into phi of T ன்னு சொல்லியும் எழுதலாம். ஓகே, இங்க கெர்னல்ல இருந்ததுனால n bar ன்னு போட்டோம், ஆனா ஜெனரலா n bar into phi of T ன்னு எழுதலாம். இப்போ இத ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா n bar into phi of T is equal to n bar. Therefore அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆயிடுது, phi of T belongs to n bar. Entire thing belongs to n bar னா each element belongs to n bar தான் இருக்கும். அப்போ phi of T belongs to n bar. Therefore phi of T belongs to n bar இருந்தா T belongs to T and T belongs to T which is contained in G ன்றதுனால அப்ப T எங்க இருக்கும், n ல இருக்கும். phi of T belongs to n bar, அதாவது இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு செட்ல கெர்னல்ல இருந்ததுன்னு சொன்னா T எங்க இருக்கும், இந்த கெர்னல்ல இருக்கும். T ல இருக்க ஒரு, that is G ல இருக்க ஒரு கெர்னல்ல இருக்கும். ஓகே, hence அப்ப நம்ம T belongs to n அப்படின்னு ஆயிடுது. நம்ம எடுத்துக்கிட்டது T belongs to T, என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம், T belongs to n. Therefore T is a subset of n. இது கொஞ்சம் நீங்க நோட்ஸ்ல கரெக்ட் பண்ணும்போது பண்ணி less than or equal to மாதிரி இருக்கு, இது வந்து contain or equal to. T is a subset or equal to n. இப்போ அடுத்த பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணலாம். So let n belongs to n. இப்போ வந்து n ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம். ஓகே, then it is true that psi of n also belongs to what, under the mapping psi of n எங்க வரும், n bar அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஏன்னா இது n வந்து கெர்னல் மாதிரி. அப்ப psi of n எங்க இருக்கும், n barல இருக்கும். அப்போ n into psi of n into what is it,
n into phi of n is equal to n bar. That is psi of n is equal to n bar. Therefore, n belongs to psi of n is equal to n bar n belongs to that kernel t. Okay. Therefore, n is a subset of t. So combining these two, we obtain that what is that n is equal to t. N is equal to t இருந்ததனால நாம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படினா 1 to 1. So all of you understand one thing. இந்த 1 to 1 proof பண்றதுக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்துல புது மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன மெத்தட்? ஒரு செட்ல g and g bar be the two groups அப்படினா ஓகே, அந்த g barல இருக்கிற ஒரு சப்செட் எடுக்கறாங்க. ஓகே, அந்த சப்செட்டோட ப்ரீ இமேஜ் கெர்னல் இருக்கணும். ஓகே, g ஓட கெர்னல் k, g bar ஓட கெர்னல் what is that n bar. n bar ஓட ப்ரீ இமேஜ் என்னவா இருக்கணும்? n ஆ தான் இருக்கணும். அப்படி இல்லாம இருந்ததுனா பெரிய செட்டா இருக்கும். அப்படி பெரிய செட் எல்லாம் இருக்காது, அதனுடைய ப்ரீ இமேஜ் t ஆ இருந்ததுனா t is equal to k வா இருக்கும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றாங்க. So this is another way of they are proving for the one to one function. Okay, hence psi is a homomorphism of g into g bar quotient n bar with the kernel n. முதல்ல இப்ப நாம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்? மூணு கேसेस ப்ரூவ் பண்ணதனால இங்க நம்ம well defined வெரிஃபை பண்ணல, directly we get into what on to homomorphism and one to one. Okay, so அப்ப அதனால psi is a homomorphism of g into g bar quotient n bar with the kernel n by the fundamental theorem of homomorphism on groups. இங்க வந்து நம்ம well defined அதெல்லாம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா வர மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். அதனால என்ன அர்த்தம்னா g க்கு ப்ரூவ் பண்ணது kernel n க்கும் சேர்த்து உண்மையா இருக்கும்ன்றதுனால g quotient n is isomorphic to what is a g bar quotient n bar. ஓகே, நம்ம g க்கு தான் ப்ரூவ் பண்ணோம், அதை எதுக்கு எடுத்துக்கலாம்? g quotient n க்கும் ப்ரூவ்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். ஓகே ரைட். இப்போ அடுத்தது பார்ட் 2. பார்ட் 2 இஸ் வெரி சிம்பிள். நம்ம வந்து அந்த கோஷன்ட்டை மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணா போதும். phi is a homomorphism of g onto g bar with the kernel k. சரியா? அப்போ this implies that g quotient k is isomorphic to g bar. இது வந்து by fundamental theorem of homomorphism on groups. Okay, if we restrict the mapping phi to n, இப்போ phiன்றது g to g bar இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம்? ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். எதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம்? g to g bar க்கு பதிலா n to n bar ன்னு சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். ஓகே, so அப்ப n to n bar அப்படின்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம். then we have the homomorphism of n onto n bar with the kernel k. அப்ப ஏன்னா n தான் பெரிய செட், k is a subset or equal-ஆவும் இருக்கலாம். ஓகே, அதனால வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா with the kernel k and hence n quotient k is isomorphic to n bar. இந்த g quotient k வை அப்படியே எதற்கு சப்ளை பண்ணிட்டோம்? n quotient k isomorphic to n bar அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே, now g quotient n is isomorphic to g bar quotient n bar ன்னு சொல்லி இப்ப லாஸ்ட் பார்ட் 1ல ப்ரூவ் பண்ணோம். அந்த ப்ரூஃப் எடுத்துக்கிறோம். இந்த g bar quotient n bar எப்படி எழுதலாம்? g bar எப்படி எழுதலாம்? g quotient k ன்னு எழுதலாம். n bar எப்படி எழுதலாம்? n quotient k ன்னு சொல்லி எழுதலாம். ஓகே, therefore g quotient k is isomorphic to g quotient k quotient n quotient k அப்படின்னு சொல்லி நாம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, so with this the second unit is completed. third unit வந்து அடுத்த extension of the isomorphism அது automorphism அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். அதை நம்ம next classல பார்த்துக்கலாம். so இப்போ வந்து we have a revision of this. so இந்த unit எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா we started this unit with what is called counting principle. okay, the counting principle இருந்து நம்ம இந்த யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். okay, so let us go to the page now. a counting principle, see here. so we started with the counting principle. அதுல hk என்ற செட் டிஃபைன் பண்ணோம். okay, அதுக்கு அப்புறம் we see that hk is a subgroup of g if and only is equal to what? hk is equal to kh. okay, அதுக்கு அப்புறம் one important theorem what if h and k are subgroups of abelian group g then hk is a subgroup of g. the important theorem வந்து order of hk is equal to order of h into order of k divided by order of h intersection k என்ற ஒரு important theorem இதுல பார்த்தோம். okay, and then some corollary on the order of h intersection k லியே வந்து order of h greater than root of order of g and order of k is greater than root of order of g இருந்ததுனா then h intersection k is not equal to என்ற ஒரு proof. இது வந்து கவுண்டிங் பிரின்சிபல்ன்ற டைட்டில்ல ஒரு 3 தியரம்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் சப் குரூப்ஸ்ல நம்ம கொஞ்சம் தியரம்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, நார்மல் சப் குரூப் அப்படின்னா டெஃபினிஷன் என்ன? gn g இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னா அது நார்மல் சப் குரூப். அப்ப என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்ல நார்மல் சப் குரூப் வரும்? n is a normal subgroup of g if and only if gn g inverse equal to n அப்படிங்கிற ஒரு லெம்மா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து the subgroup n of g is normal subgroup of g if and only if
every left coset of n is a right coset of n in G அப்படிங்கிற ஒரு தியரம். ஓகே, அப்புறம் a subgroup of n of G is a normal subgroup if and only if product of two right cosets of n in G again a right coset இருந்ததுன்னா அப்படின்னு சொல்லி அது நார்மல் சப்குரூப்ஸ்ல வந்தது. ஓகே, அப்புறம் சம் தியரம்ஸ், if G is a group, n is a normal subgroup, G quotient n is a group அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி செட், நம்பர் ஆஃப் ரைட் கோசெட்ஸ் தான் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி செட்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்புறம் ஆர்டர் ஆஃப் G quotient n is equal to ஆர்டர் ஆஃப் G டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் n அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரூஃப் வந்து பார்த்தோம். ஓகே, இதெல்லாம் நோட்ஸ்ல இருக்கிறது தான், புக்ல இருக்கிறது நோட்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே சேம் தான். அதுக்கப்புறம் we come to the topic of homomorphism. homomorphism அப்படின்னா நம்ம with respect to the binary operation பொறுத்து தான் homomorphism define பண்ணோம். that is phi of ab is equal to phi of a into phi of b னா மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த ஹோமோமார்பிசத்துக்கான கண்டிஷன் அது. ஓகே, அதே அடிஷனா இருந்ததுன்னா பிளஸ் வரணும், டொமைன்ல அடிஷன் கோ டொமைன்ல ப்ராடக்டா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் வரணும்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம். ஓகே, and then another lemma, இது வந்து what is that, phi is equal to nx அப்படின்னா then homomorphism, there exists a homomorphism G onto G quotient n அப்படிங்கிற சப் லெம்மா. ஸோ இந்த லெம்மாலாம் தான் நமக்கு எங்க யூஸ் ஆனதுன்னா ஃபண்டமெண்டல் தியரத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா G onto G quotient n அப்படிங்கிறது ஹோமோமார்பிசம் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இந்த தியரத்தின் படி தான். ஓகே, ரைட். ஸோ அடுத்து ஒரு டெஃபினிஷன், தட் இஸ் கெர்னல் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். ஸோ த செட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் ஹூஸ் இமேஜ் இஸ் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அப்படின்னா இந்த கோடொமைன், தட் செட் இஸ் கால்டு கெர்னல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். கெர்னல்ல ரெண்டு லெம்மா ப்ரூவ் பண்ணோம், phi of p is equal to e bar and phi of x inverse is equal to phi of x whole inverse அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ அடுத்த லெம்மா வந்து phi is a homomorphism with kernel k, k is a k-மே ஒரு நார்மல் சப் குரூப், கெர்னல்மே நார்மல் சப் குரூப்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்புறம் தான் இப்போ நம்ம ஃபைனலா வந்தது வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் ஹோமோமார்பிசம். ஓகே, the mapping, let phi be a homomorphism of G onto G bar with the kernel k, then G quotient k is isomorphic to G bar. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தியரம், இம்பார்ட்டன்ட் தியரம், ஒரு 4 கண்டிஷன்ஸ் இருக்க தியரம் பார்ப்போம். ஓகே, see here, H is a subgroup, H contains K, H bar is a normal subgroup, and there is a one-to-one mapping from the set of all subgroups of H to subgroup of H bar, that is G bar அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஃபைனலா இப்போ லாஸ்டா பார்த்த தியரம் வந்து G quotient n is isomorphic to G quotient k and n quotient k அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, so this is a unit 2 and that's all. If any queries you want to ask, you can ask now. So as I said earlier, you need some memory of previous theorems, then only the current theorem can be understood. Sir, any isomorphism, isomorphism is same as like equivalence relation. புரியல, symmetric, reflexive, transitive. Sir, மூணு கண்டிஷன் சொல்றீங்க சார் ஐசோமார்பிக்ல. இல்ல சார், two group G and G star are said to be isomorphism if there is an isomorphism of G into G star. ஒரு மூணு கண்டிஷன் சொல்றீங்க. Two groups G star are said to be isomorphic. There is an isomorphism of G onto G bar, G star. In this case, we write G isomorphic to G star. We leave to the reader to verify the following 3 facts. அதாவது ஐசோமார்பிசமா இருந்தா இந்த ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன் இருக்குமான்னு சொல்லி நம்மள வெரிஃபை பண்ணிக்க சொல்லிட்டாரு அவரு. ஓகே, பட் ஐசோமார்பிசம் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், இங்க மேல இருக்கு பாரு, a homomorphism phi G into G bar is said to be an isomorphism if phi is 1-to-1. ஏன் 1-to-1 ஓட நிறுத்திட்டாங்கன்னா ஹோமோமார்பிசத்திலேயே on to இருக்கும், சரியா? அதனால வந்து அப்போ on to இருக்கணும், ஹோமோமார்பிசம் இருக்கணும், 1-to-1 இருந்தாதான் ஐசோமார்பிசம். இது என்னன்னா இது நம்மள வெரிஃபை பண்ணிக்க சொல்றாரு, அதாவது ஐசோமார்பிக்கா இருந்தா ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷனும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள வெரிஃபை பண்ணிக்க சொல்றாரு. ஸோ இது தட் இஸ் நாட் நெசசரி. See here, இங்க இருக்கு இல்லையா, இப்ப தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல? Yes sir. Yes, இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். So phi is a homomorphism, phi from G to G bar is said to be an isomorphism if phi is 1-to-1. Okay, அடுத்த டெஃபினிஷன் என்ன, two groups G star are said to be isomorphic. There is an isomorphism of G onto G star. In this case, you write G isomorphic to G star. We leave to the reader to verify the following 3 facts. அதாவது G reflexive,
சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ். இது வந்து ஆத்தர் நம்மள வெரிஃபை பண்ணிக்க சொல்றாரு. ஒன்லி ஃபார் ஜஸ்ட் நம்மள ஒரு ஐசோமார்பிக்கா இருந்தா அது ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷனா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணிக்க சொல்றாரு. ஸோ இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, அதான் சொன்னேன். இங்க மேல இருக்க டெஃபினேஷன் மட்டும்தான் தேவை. அதாவது ஹோமோமார்பிசம் phi from G to G bar is said to be isomorphism if phi is 1 to 1. Yes, thank you. Okay. No doubt. Sorry, okay. So the session ends now. So I am going to close now. Okay, we will meet again on Monday.